काउंसिल तिलियामुरा के ऑनरेबल चेयरपर्सन श्री रूपक सरकार जी का और डिस्ट्रिक्ट के एसपी श्री राणादित्य दास जी का, और इसके अलावा यहाँ पर सभी मौजूद नागरिक तिलियामुरा खोवाई के जो इस प्रोग्राम में भारी मात्रा में आए हैं, सभी ऑफिसरगण, मीडिया के बंधु और जो भी डिपार्टमेंट जिन्होंने ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में योगदान दिया, उन सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। आज का दिन तिलियामुरा एवं खोवाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि आप देखेंगे अभी अपने अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो त्रिपुरा में बहुत ही तेजी से सारे नेशनल हाईवे का निर्माण या तो हो चुका है या अगर आप जगह जगह देखेंगे तो निर्माण चल रहा है। तो सिर्फ नेशनल हाईवे में सारी जितनी भी यातायात की समस्याएं थी वो सब तो निवारण हो जाएगा, बट नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए जगह जगह पे लिंक कनेक्शंस बनाने बहुत जरूरी हैं। उसी लिंक कनेक्शन में से एक ये बड़ा लिंक कनेक्शन है तिलियामुरा मोटर स्टैंड। ये मोटर स्टैंड 4.9 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें 7 बसेस को खड़ा करने का प्रबंध किया गया है और इसके साथ साथ 20 लाइट मोटर व्हीकल्स, 15 ऑटो और 2 टिकट काउंटर्स, बच्चों के रुकने के लिए वेटिंग रूम, सीनियर सिटीजन्स के लिए वेटिंग रूम, और इसमें प्रबंध रखा गया है कि फ्यूचर में इसको और भी 2 माला 3 माला बिल्डिंग को किया जा सकता है। तो ये जो तिलियामुरा मोटर स्टैंड है ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा फ्यूचर में, जब हम देखेंगे कि लोगों का यातायात का जितना भी समस्या है। अगर आप देखेंगे कि खोवाई जिले में सिर्फ 2 ही जगह रेलवे लाइन है, मुंगियाकामी में और तिलियामुरा में। जो खोवाई के हमारे जन हैं जिनको रेल की सुविधा अगर उपलब्ध करानी है तो उनके लिए ये मोटर स्टैंड बहुत लाभदायक होगा। खोवाई के बाकी ब्लॉक से तुलाशिखर, खोवाई, कल्याणपुर, हर जगह से मोटर गाड़ी यहाँ पे आके लोगों को छोड़ सकती है और इससे वो आसानी से रेलवे यात्रा का भी मदद ले सकते हैं। जिस तरीके से ये मोटर स्टैंड लोगों के यातायात जर्नी को स्टार्ट करेगा, उसी तरह जो 3 विद्यालय जिनका वर्चुअल इनॉग्रेशन आज हो रहा है, वो जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके जीवन की जो शिक्षा की जो यात्रा है उसका स्टार्ट उन्हीं 3 स्कूलों से होगा। यहाँ पर जितने भी जन मौजूद हैं, कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि शिक्षा का उनके जीवन में कितना बड़ा योगदान रहा है। आज जो भी व्यक्ति जिस भी जगह पे आज पहुंचा है, जो भी उपलब्धि प्राप्त करी है, वो सबने शिक्षा के माध्यम से ही करी है। तो अगर हमारा शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हम आशा कर सकते हैं कि फ्यूचर में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो सब अच्छी जगह पहुंचेंगे फ्यूचर में। और अच्छी बिल्डिंग, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक और योगदान है कि स्कूल का ड्रॉप आउट रेट जो होता है, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो वो स्कूल में आना पसंद करेंगे और इससे हमारा स्कूल का ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा और जितने भी बच्चे शिक्षा लेने आए हैं उन सभी को बहुत सुविधा प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो भी ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खोवाई जिले में हो रहे हैं, ये फ्यूचर में आज से 20-30 साल बाद खोवाई को और त्रिपुरा को विकसित बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। संवेदनाओं की मिसाल है, नारी शक्ति की ढाल है, कदमों से जिनके चलता विकास वो तिलियामुरा की मिसाल है। नेतृत्व जिनका सहज सलोना, कार्य में जिनकी ज्योति है, सदन में जिनकी वाणी शक्ति, जनसेवा जिनकी प्रतिबद्धता होती है। सौभाग्य हमारा एवं स्वागत करेंगे उनका जिनके नेतृत्व में तिलियामुरा को नाज है। आमंत्रित करेंगे श्रीमती कल्याणी रॉय मैडम को, मुख्य सचेतक त्रिपुरा विधानसभा, अपने विचार साझा करने के लिए मैं मैडम को आमंत्रित करूंगी आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। সবাইকে নমস্কার। আজকে আমাদের তেলিয়ামুড়া বিধানসভা সহ তেলিয়ামুড়া মহকুমার জন্য আজকে অত্যন্ত আনন্দের দিন, অত্যন্ত গর্বের দিন। এই প্রথম তেলিয়ামুড়া মহকুমাতে এতগুলি প্রজেক্টের আজকে ভার্চুয়াল ইনগুরেশন করবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। আজকে প্রধান অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানের
আসন অলঙ্কৃত করছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। আমাদের সাথে মঞ্চে রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। আমাদের সাথে রয়েছেন খোয়াই জেলা পরিষদের সম্মানীয় পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদের সম্মানীয় সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা সিংহ রায় মহোদয়া। আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের পুর পরিষদের সম্মানীয় চেয়ারপারসন শ্রী রূপক সরকার মহোদয়, সম্মানীয় কাউন্সিলর শ্রী অচিন্ত ভট্টাচার্য মহোদয়। আমাদের সামনে রয়েছেন আমাদের ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি শ্রী সিকে জমাতিয়া মহোদয়, ডিএম এন্ড কালেক্টর খোয়াই জেলা শ্রী রজত পন্ত মহোদয়, আমাদের এসপি ওয়েস্ট আর এসপি খোয়াই জেলা রানাদিত্য দাস মহোদয় এবং আমাদের এডুকেশন ডাইরেক্টর শ্রী এনসি শর্মা মহোদয়। সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। এবং আমার সামনে যারা রয়েছেন এবং আমার ডাদিকে বাদিকে যারা রয়েছেন সবাইকে অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে আমি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকে তেলিয়ামুড়ার সত্যি তেলিয়ামুড়ার ইতিহাসে একটা গৌরবোজ্জ্বল দিন। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আজকে তেলিয়ামুড়ার 3টি বিদ্যালয়, মুঙ্গিয়াবাড়ি এইচএস স্কুল, তেলিয়ামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কবি নজরুল বিদ্যাভবনের আজকে ভার্চুয়াল ইনোগ্রেশন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে একটু আগে উদ্বোধন হয়ে গেছে। আজকে তেলিয়ামুড়াতে দীর্ঘ 35 বছরের বাম শাসনে তেলিয়ামুড়ার একটি মোটর স্ট্যান্ড হয়নি। আমাদের সরকার আসার পর কোভিডের পর এই মোটর স্ট্যান্ড আমরা স্যাংশন করেছি এবং আজকে তার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে একটু আগে তার উদ্বোধন হয়ে গেছে। এবং ইতিমধ্যে সারা রাজ্যে আমাদের ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার বহু মোটর স্ট্যান্ড এবারের বাজেটে রেখেছেন এবং স্যাংশন করেছেন। এবং কল্যাণপুরেও আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাবেন, সেখানেও কয়েকটি বিদ্যালয়ে তিনি আজকে ভার্চুয়ালি এবং ফিজিক্যালি তিনি সেগুলি উদ্বোধন করবেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আজকে রাজ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিশাল পরিবর্তন এসছে। আজকে ন্যাশনাল হাইওয়ে বলুন, ত্রিপুরার অন্যান্য রাস্তাগুলি বলুন এবং মোটর স্ট্যান্ড থেকে সম্পূর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যেটা বলে আজকে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা হচ্ছে। আজকে আর ত্রিপুরা রাজ্যে এই স্লোগান নেই কেন্দ্র দেয় না, কেন্দ্র দেয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা আজকে ত্রিপুরাতে এই আওয়াজ আমরা শুনতে পাই না। আজকে ভারত সরকার বলছেন টাকার অভাব নেই, প্রত্যেকটি রাজ্যকে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। নর্থ ইস্টকে আলাদাভাবে ফোকাস করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 60টি বিধানসভাকে সম্পূর্ণভাবে গুরুত্ব দিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বলুন, স্কুল বলুন, কলেজ নির্মাণ বলুন, হাসপাতাল বলুন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। স্বাস্থ্যের পরিষেবা, শিক্ষার পরিষেবা দেওয়া রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন। এবং তার এন্টায়ার মন্ত্রিসভা, আমরা যখনই আমাদের বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে যখনই যে দাবি আমরা করেছি, আমরা কিন্তু একটার পর একটা স্যাংশন পাচ্ছি। তো আজকে আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, কারণ আমরা চাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সম্বোধন করুন এবং এই রাজ্য যেভাবে বিকাশের দিকে যাচ্ছে, আজকে ত্রিপুরা একটা উন্নত ত্রিপুরার দিকে যাচ্ছে, একটা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার দিকে যাচ্ছে। তাই এই বিশদ আলোচনা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাখবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা আপনারা শুনবেন এবং সমৃদ্ধ হবেন। সবাইকে আবারও অনেক অনেক নমস্কার শ্রদ্ধা জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং মাননীয় মন্ত্রীরা যারা মঞ্চে রয়েছে এবং অন্যান্য অতিথিদেরকে আবারও অনেক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে আসন্ন নতুন বাংলা বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ, জয় ভারত। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মহোদয়া শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়াকে। আমরা আমন্ত্রণ করছি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহাশয়কে ওনার আলোচনা রাখার জন্য। সবাইকে নমস্কার।
যতন খুলুমবাইকা আজকে একটা খুশির দিন আমাদের তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশনের মাধ্যমে আজকে ঐতিহাসিক দিন আমরা আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আজকে অনেক স্কুল উদ্বোধন হয়েছে এবং আজকে তেলিয়ামুড়ার মোটর স্ট্যান্ড উদ্বোধন হয়েছে মিলন হামবাইয়া ফারো তিনি প্রফেসর ডাক্তার মানিক শাহ জিনো এই হামবাইয়া ফারো ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার সুশান্ত চৌধুরী জিনো এই হামবাইয়া ফারো তেলিয়ামুড়ানি বিধায়িকা তথা তিনি চিফ হুইপ কল্যাণী সাহারাইনো এই হামবাইয়া ফারো ট্রান্সপোর্টনি সচিব সিকে জমাতিয়া জিনো এই হামবাইয়া ফারো খোয়াইনি ডিএম এই হামবাইয়া ফারো খোয়াইনি এসপি এই হামবাইয়া ফারো তিনি খোয়াইনি সভাধিপতি এই হামবাইয়া ফারো তিনি তেলিয়ামুড়ানি এএমসিনি চেয়ারম্যান এই হামবাইয়া ফারো তিনি কাউন্সিলর এই বসকাঙ্গ যত মিডিয়া এই প্রশাসন এই আনি খাজানি তখন কে বুকসং আং 2 মিনিট কক সানাই जों তিনি বেলায় তংথংমনি দিন 35 বছর এই সিপিএম जोंनो শুধু ভোটনি রাজনীতি খাইকা जोंनो থককা চিনি বড় রংনো বিশেষ খাইয়ে চিনি বড় রংনো বিগরা খাংরা খাইকা চিনি সরকার ফাইমানি পরে নরম নখরা যেভাবে ডেভেলপমেন্ট নং টহা লামানি ডেভেলপমেন্ট মোটর স্ট্যান্ড হিন্দে স্কুল হিন্দে মনোহন ডেভেলপমেন্ট 35 বছর শুধু ভোট নিয়ে রাজনীতি দেখে গেছে সিপিএম কংগ্রেস হাজারে তখন তাই বুকুকসং নরক এই কংগ্রেস সিপিএম তাছে বিভ্রান্ত খানে চেষ্টা খাই দङ নরক বুঝিনো নাংনে খাজানি তখন তাই বুকুকসং তিনি সরকার বিকশিত ভারত তাই বিকশিত ত্রিপুরা খাইनो थां दङ তিনি মায়া গোনাं বখা গোনাं খা গোনাं তিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সানি ইয়াকতৈ তিনি বড়রক তাবক তুই কাহাম লামা কাহাম নক কাহাম স্কুল কাহাম যতন মানতঙ্গ খাজানি তাকক তাই বুকুকসং আবানো जों বুঝিनो नांनाय বসকাঙ্গ তিনি মানিক সাজিनि নেতৃত্বে যে সরকার চলিত মানে ডেভেলপমেন্ট সরকার जों ববানো তংনাय তিনি ভগবান তিনি বড়নে ভগবান 35 বছর এই জিতেন চৌধুরী সং जोंनो थकका जों তাই थकक জাগলিয়া 20টা সিট जों সিপিএম जों শিকারিখা আগামী দিনে 2028 সিপিএম কংগ্রেস বরং जों জিরো খাইনাय আগামী দিনে প্রফেসর ডাক্তার মানিক সানি নেতৃত্বে তিনি সরকার দীর্ঘদিন जों শাসন খাইনাय मोनसे কক সায়नो যতনা হামবাই যতনা খুলুমকা হামবাই धन्यवाद सर आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए त्रिपुरा के सौंदर्य को एक नई दृष्टि दी है जिन्होंने हर पर्यटन को ही स्वागत की सच्ची भावना दी है जिन्होंने आमंत्रित करेंगे अब हम उनको जिन्होंने त्रिपुरा के पर्यटन मानचित्र पर गौरव से सजाया है आमंत्रित करेंगे हमारे माननीय परिवहन एवं पर्यटन मंत्री त्रिपुरा सरकार श्री सुशांत चौधरी सर को उनके मूल्यवान विचार साझा करने के लिए সবাইকে নমস্কার যতন খুলুমখা সারা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে আমরা সামিল হয়েছি এবং প্রতিনিয়ত প্রতিটি মহকুমায় জেলায় রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বিভিন্ন সরকারি প্রজেক্টের আমরা শিলান্যাস বা উদ্বোধন কর্মসূচি আমরা চালিয়ে যাচ্ছি সরকারের তরফ থেকে তারই অঙ্গ হিসাবে আজ খোয়াই জেলায় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে শিক্ষা এবং পরিবহন বিভাগে গুরুত্ব
গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রজেক্টের উদ্বোধন হলো। আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নে তিনি একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন প্রশংসনীয়ভাবে, একের পর এক কর্মসূচির মাধ্যমে। প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সম্মানীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আছেন, আপনাদের এই এলাকার জনপ্রিয় বিধায়িকা তথা বিধানসভায় সরকারি মুখ্য সচেতক শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া, সভাধিপতি খোয়াই জেলা পরিষদ, টিএম খোয়াই, এসপি খোয়াই, সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্ট আছেন, চেয়ারপারসন তেলিয়ামুড়া মিউনিসিপ্যালিটি, আমাদের কাউন্সিলর, ডাইরেক্টর স্কুল এডুকেশন, আমাদের সামনে যারা বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা আছেন, এলাকার জনপ্রতিনিধিরা আছেন এবং সাধারণ জনগণ, সবাইকে আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। চৈত্র মাসের শেষের দিক, সামনেই পয়লা বৈশাখ। স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের ব্যস্ততা, বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের ব্যস্ততা, কিন্তু যেহেতু সরকারি অনুষ্ঠান এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বরাবর আধিকারিকদেরকে নির্দেশ প্রদান করে থাকেন যে সময়ের কাজ আমাদের সময়ে শেষ করতে হবে, উন্নয়ন নিয়ে, কাজের অগ্রগতি নিয়ে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ চলবে না। তাই যে জিনিসটা তেলিয়ামুড়া মহকুমাতে বিগত দিনে, বিগত সরকারের আমলে প্রাপ্ত ছিল, বঞ্চিত ছিল, তেলিয়ামুড়াবাসী বা খোয়াইবাসী যে জিনিসটা থেকে বঞ্চিত ছিল, প্রাপ্ত ছিল, আজকে সেই জিনিসটাতে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নজর দিয়েছেন এবং একের পর এক সারা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সেখানে সামিল হয়েছেন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে। আজকের এই অনুষ্ঠান তেলিয়ামারীবাসীর জন্য তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত সেখানে তাৎপর্যপূর্ণ। এই মোটর স্ট্যান্ড যা 4,90,00,000 টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, ভাবতে অবাক লাগে যারা 25 বছর সরকারে ছিল, কথায় কথায় যারা শ্রমিকদের কথা বলতো, আজকে শ্রমিকদের জন্য, গাড়ির মালিকদের জন্য বা এই মহকুমাবাসীদের জন্য 25 বছরে একটা মোটর স্ট্যান্ড তারা গড়ে যেতে পারেনি। আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর সারা রাজ্যের উন্নয়নে ত্বরান্বিত করার জন্য যে ধরনের কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি, শুধু পরিবহন ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে বলুন, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বলুন, পরিকাঠামোগত দিকে বলুন, পরিবহন, পর্যটনে বলুন, প্রতিটা ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। এবং ত্রিপুরা রাজ্য আজকে বিগত দিনে যেটা আমরা শুনতাম যে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই, জিগির, আজকে কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমরা অনেকটাই দূরে সরে এসেছি মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনের মাধ্যমে, রাজ্যের উন্নয়নের অগ্রগতির মাধ্যমে। বন্ধুরা, আজকে এই তেলিয়ামুড়া মোটর স্ট্যান্ডের মতো আমার যে বিধানসভা কেন্দ্র জিরানিয়া, 13 কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা তার শিলান্যাস করেছি। এবারকার বাজেটে আপনাদের পার্শ্ববর্তী কল্যাণপুরে নতুনভাবে একটা মোটর স্ট্যান্ড সেখানে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে। মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মোটর স্ট্যান্ডের স্যাংশন দেওয়া হয়েছে। বিশালগড় নির্মাণ কেন্দ্রে সেখানে মোটর স্ট্যান্ডের স্যাংশন দেওয়া হয়েছে। তার বাইরে আপনাদের এই তেলিয়ামুড়াতে ডিটিও অফিস 6 কোটি টাকার উপর ব্যয়ে সেখানে নির্মাণ করার টেন্ডার হয়েছে, কাজ শুরু হয়ে গেছে। কৈলাসহরে ডিটিও অফিসের কাজ চলছে। শান্তির বাজারে 6 কোটি টাকা ব্যয়ে ডিটিও অফিসের কাজ চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সিপাহীজলাতে ডিটিও অফিসের সেখানে শিলান্যাস হয়েছে, কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের মেলাঘরে মোটর স্ট্যান্ডের সেখানে কাজ চলছে।
চুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে মোটর স্ট্যান্ডের কাজ চলছে। আমাদের নতুন করে যতনবাড়ি, আমাদের মনু, এই সমস্ত এলাকাতে মোটর স্ট্যান্ডের সেখানে আমরা স্যাংশন প্রদান করেছি। সর্বসাকুল্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবহন ক্ষেত্রে 242 কোটি টাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সেখানে কাজ চলছে, যা কিছু সম্পন্ন হয়ে গেছে, যা আগামী 1-1.5 বছরের মধ্যে আবার নতুন করে সম্পন্ন হবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো, যেটা কল্যাণী সাহা রায় বলে গেছেন যে আমরা যখনই কোনো জিনিস ওনার কাছে যাই, আবেদন জানাই, আর্জি নিয়ে যাই উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সেটা নিজের বিধানসভা বলুন বা অন্য বিধানসভা বলুন, প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু টাকার সেখানে আমাদেরকে সুরাহা করা হচ্ছে। আমাদের কথা শুনে সেখানে আমাদেরকে সেটা অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে, স্যাংশন দেওয়া হচ্ছে এবং বাজেটে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে মানুষের জন্য, রাজ্যের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বন্ধুরা, যে জিনিসগুলো আমরা শুধু আগে শুনতাম, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, জিগির, লড়াই চাই, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তোলা, যখন সরকার বিজেপির থাকবে বিজেপির বিরুদ্ধে, যখন সরকার অন্য দলের থাকবে অন্য দলের বিরুদ্ধে। আজকে সেই জায়গা থেকে রাজ্যের মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, রাজ্যের মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনের মাধ্যমে। বন্ধুরা, আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুলের উদ্বোধন হয়েছে। আগেও সরকার ছিল, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছি? দলবাজি, শিক্ষকদেরকে রাজনীতিতে নিমজ্জিত করা। 10,323 আজকে সেই রাজনীতি থেকে দূরে সরে এসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ছাত্ররা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। আজকে তেলিয়ামুড়া থেকে আগামী দিনে বিজ্ঞানী হবে, কল্যাণপুর থেকে আগামী দিনে অ্যাস্ট্রোনট হবে, ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, মুঙ্গিয়াগামী থেকে আমার উপজাতি ভাইয়েরা আগামী দিনে এই রাজ্যকে দিশা দেখাবে। তাই বিদ্যালয় পরিকাঠামোকে যদি আমরা উন্নয়ন করতে না পারি, তবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। আজকে সে কথা মাথায় রেখে একদিকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প, একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলে রাজ্য সরকার আমাদের বিভিন্ন স্কুলগুলোকে পরিকাঠামো দিক থেকে সেখানে উন্নয়ন করছেন। সিবিএসসি প্যাটার্নে সেখানে টিবিএসসি থেকে কনভার্ট করা হয়েছে, রূপান্তরিত করা হয়েছে, যাতে করে আমার গ্রামীণ ছেলেরাও, গ্রামীণ মেয়েরাও, গ্রামীণ ছাত্র ছাত্রীরাও সেখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসে সেখানে সফলতা আনতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর সেখানে ব্যবস্থা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি, যে জিনিসগুলো ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত দিনে আমাদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না। বন্ধুরা, আমরা সবাইকে আহ্বান জানাবো যে আগামী দিনে আমাদের এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই রাজ্য জাতি জনজাতি প্রতিটা অংশের মানুষ আগামী দিনে যেন আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা গড়তে পারি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন 2047-এর মধ্যে ভারতকে বিকশিত তৈরি করা, বিকশিত ভারত, বিকশিত ত্রিপুরা, তাতে প্রতিটা অংশের মানুষকে আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তবেই আমরা বিকশিত ত্রিপুরা গড়তে পারবো, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে পারবো। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারবো। আজকে তাই এই তেলিয়ামুড়াবাসীকে, খোয়াইবাসীকে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, আমার সরকারের তরফ থেকে অনেক অনেক হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের এই মোটর স্ট্যান্ড আগামী দিনে এই এলাকার মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। 4,90,00,000 টাকা খরচ করা হয়েছে। আগামী দিনে যে কিছু কাজ বাকি রয়েছে, আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি আগামী 2 বছরের মধ্যে সেই কাজটাকেও আমরা সম্পূর্ণ করে দেব, যাতে একটা অত্যাধুনিক মোটর স্ট্যান্ড হিসেবে এটা এই এলাকার মানুষের যে চাহিদা, সেই চাহিদাকে পূরণ করতে পারে। আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পরিবহন দপ্তরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আধিকারিকদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। ওনার আরেকটা কর্মসূচি রয়েছে কল্যাণপুরে, তাই আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে সবাইকে নমস্কার জ্ঞাপন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে। আমাদের এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা প্রদেশ আজ তার স্বমহিমায় আমাদের ভারতবর্ষের মানচিত্রে এক চির উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে পরিণত হয়েছে। সিমনা থেকে সাবরুম, আখাউড়া থেকে চুরাইবাড়ি, এই চতুর্দিক আজ জাতীয় রাজপথের মাধ্যমে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত রাজপথগুলা আজ রাজ্যবাসীর গমনাগমনের ক্ষেত্রে
বিশেষ সহায় হয়েছে। যাত্রীদের কথা বিশেষ মাথায় রেখে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হচ্ছে অত্যাধুনিক মানের মোটর স্ট্যান্ড। আজ আমাদের তেলিয়ামুড়ায় যে নেতাজি নগরস্থিত মোটর স্ট্যান্ড এর শুভ দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে, উদ্ঘাটক হিসেবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি। আমরা অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে উনার আলোচনা রাখার জন্য। ধন্যবাদ। সবাইকে নমস্কার। যতনা খুলুমখা। তেলিয়ামুড়া মোটর স্ট্যান্ডের যে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং ভার্চুয়ালি যে উদ্বোধন তেলিয়ামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের নতুন ভবন, ভার্চুয়ালি উদ্বোধন কবি নজরুল বিদ্যাভবনের উচ্চতর মাধ্যমিক নতুন ভবন নির্মাণ, উদ্বোধন মুঙ্গিয়াকামী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে নতুন ভবন, এই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় এবং আমাদের পবিত্র বিধানসভার মাননীয় চিফ হুইপ এবং এই তেলিয়ামুড়া বিধানসভার যিনি বিধায়িকা শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া, এই জেলার খোয়াই জেলার অনারেবল সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা সিংহ রায় দত্ত মহোদয়া, এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী রূপক সরকার অনারেবল চেয়ারম্যান ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের, অনারেবল কাউন্সিলর তেলিয়ামুড়া মিউনিসিপ্যালের শ্রী অচিন্ত ভট্টাচার্য মহোদয়, আমাদের মাঝে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের যিনি সেক্রেটারি শ্রী সি কে জমাতিয়াজি উপস্থিত আছেন। তিনি স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন। শ্রী রজত পন্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের, এবং এখানে উপস্থিত আছেন খোয়াই জেলার সম্মানিত এসপি মহোদয় শ্রী নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা, ডাইরেক্টর এডুকেশন স্কুল ডিপার্টমেন্টে। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন বিভিন্ন দপ্তরের যারা কর্মকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং অন্যান্য যারা জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত আছেন এবং এই এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে আমার মা ও বোনেরা এবং সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গত পরশুদিন আমি ধর্মনগরে গিয়েছিলাম, সেখানেও প্রায় 46টার মতো, ফিজিক্যালি একটা জায়গায় ছিলাম, 46টার মতো প্রজেক্ট সেখানেও ইনোগ্রেশন করে এসেছি। প্রতিদিন আছে, আজকে এখানে এলাম। এখানে আপনাদের সামনে যে 3টা স্কুল মোটর স্ট্যান্ড সেটাও ইনোগ্রেশন আমরা করলাম। মানে অনেক জায়গার থেকে খালি জিজ্ঞেস করছে কবে আপনি সময় দিবেন। এতে করে প্রমাণ করে সমস্ত ত্রিপুরাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে মার্গদর্শনকে সামনে রেখে আমরা উন্নয়নের যে কর্মযজ্ঞ সেটা চালিয়ে যাচ্ছি। কারণ একটু আগে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে 1972-তে আমাদের পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর এতদিন বাদে এখানে একটা মোটর স্ট্যান্ড হলো, মানে ভাবা যায় কোনোদিন। অথচ তেলিয়ামুড়ার উপর দিয়ে আমাদের আসা যাওয়া ছিল, সমস্ত মানুষ এসছে, কেউ এই বিষয়ে কোনো নজর দেয়নি। আমাদের সরকার আসার পর আমরা প্রতিটা জিনিস আমরা দেখছি, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে, শুধু স্কুল বিল্ডিং নয়, স্কুলের ভিতরের যে চেহারা সেটাও আমরা পাল্টিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। গুণগত মানের শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে পায় আমাদের ছেলেমেয়েরা, তার দিকেও আমরা নজর রাখছি। আমরা জানি যে 10,323-এর ঘটনা আমরা জানি, শিক্ষকের একটু সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু আমরা যত সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি যাতে গ্যাপটা আরো তাড়াতাড়ি ফিল আপ হয়।
এবং ভালো ভালো টিচাররা এখন আসছে। আমাদের টিচার্স রিক্রুটমেন্টের বোর্ডের মাধ্যমে প্রচুর টিচার্স আমাদের রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে। অনেকে বলে চাকরি নেই, চাকরি নেই। আমাদের এই সরকার আসার পর আজকে 7 বছর পর আমরা বলতে পারি এখানে সরকারি চাকরি এখন পর্যন্ত প্রায় 16 থেকে 17,000 আমরা সরকারি চাকরি দিয়েছি। তাছাড়াও অন্যান্য যেসব চাকরি, এই বিষয়ে আমরা বারবার আমরা বিধানসভায় বলি, বিভিন্ন সভায়ও বলি। তো আমরা চাইছি যে আরো চাকরি, প্রচুর চাকরির আমাদের কাছে আছে, সেগুলো সময়ের অপেক্ষা, সেগুলো আমরা দেব। বন্ধুগণ, তেলিয়ামুড়ার ক্ষেত্রে আমি বলবো এটা একটা নতুন, মানে টুপির মধ্যে আরেকটা পালক আমরা গুজিয়ে দিলাম, এবং আমি নিশ্চিত যে এতে করে যারা যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এখানে বাড়বে এবং যারা মোটর গাড়ি চালান আমার শ্রমিক ভাইয়েরা, তাদের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে এই তেলিয়ামুড়াতে এই মোটর স্ট্যান্ড হওয়ার। আর আমি মনে করি যে এখানে যারা স্কুলে যারা পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা, তাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে, এবং সেই দিশায় আমরা এখানে কাজ করছি। আমাদের সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াসের যে কর্মযজ্ঞ সারা ভারতবর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করছেন, আমরাও সেটা করছি। আমরা যদি আজকে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কথা বলি, সব দিকে আমাদের কৃষক ভাই বোনদের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি তাদের যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সেই কাজটাও আমরা করছি। আমরাও ত্রিপুরা সরকার সেই কাজটা আমরা করে যাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে চিন্তা ভাবনা, সেটাকে সামনে রেখে। শিক্ষা হোক, স্বাস্থ্য হোক, বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়ন হোক, সব বিষয়ে আমরা এই প্রায়োরিটি বেসিসে সেই কাজটা আমরা করছি। মানুষের যাতে দক্ষতা বৃদ্ধি হয় তার দিকেও আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আমি এই গত 1 বছরে শুধুমাত্র খোয়াই জেলাতে কি কি কাজ হয়েছে তার একটা বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। খোয়াই জেলার কেন্দ্রীয় প্রকল্পতে ভারত সরকারের যে সড়ক পরিবহন ও হাইওয়ে মন্ত্রকের যে অধীনে খোয়াই জেলায় খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া পর্যন্ত 26 কিলোমিটার যে ন্যাশনাল হাইওয়ে 208 সেই নির্মাণের কাজ চলছে। মুঙ্গিয়াকামি থেকে চম্পকনগর পর্যন্ত জাতীয় সড়ক যেটা NH-08, এই 4 লেনের প্রশস্তকরণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। আমাদের রাজ্য সরকারের যে প্রকল্পগুলো, তেলিয়ামুড়ার জেলা পরিবহন কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে গত 12 ফেব্রুয়ারি 2025-এ। পুরান বাজারে পার্কিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করা হয় গত 12 ফেব্রুয়ারি 2025-এ। সেখানেও প্রায় 4,32,00,000 টাকার 91,000 টাকা আমরা সেখানে বরাদ্দ রেখেছি। এবং খোয়াই সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক যে বালক যে স্কুল মাঠ সিনথেটিক টার্ফ ফুটবল গ্রাউন্ড, তারও উদ্বোধন হয়েছে 4 অক্টোবর 2024। আমাদের সিনথেটিক টার্ফ ফুটবল গ্রাউন্ড নির্মাণের জন্য এর জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় 5 কোটি টাকা। খোয়াই ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের যে নবনির্মিত ভবন, সেটাও 4 অক্টোবর 2024-এ উদ্বোধন হয়েছে। খোয়াইয়ের সিঙ্গিচড়ার যে শরৎচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের যে নবনির্মিত যে ভবন, তারও উদ্বোধন করা হয়েছে। তুলাশেখর ব্লকের আশারামবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি নির্মিত হয়েছে এবং তার জন্য প্রায় 1 কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। খোয়াইয়ের ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রিসার্চ সেন্টার নির্মিত হয়েছে। রামদয়াল ঠাকুর পাড়াতে হোস্টেল বিল্ডিং নির্মাণ হয়েছে। আপনাদের মাননীয় বিধায়িকা রোজে আমার পেছনে বারবার চলে আসে যে কিছু করতে হবে। তো অনেক সময় বিধায়িকা ভুলে যান যে এতগুলো কাজ করেছি, তারপর আমার এখানে তো কিচ্ছুই হয়নি। তো আজকে আমি এখানে পুরো লিস্টটা আমি বললাম, তারপর আমি জানি কালকে গিয়ে আবার বলবে আরেকটা কাজ আমাকে দিতে হবে, এটা দিতে হবে, সেটা দিতে হবে। আমি ওনাকে একদিকে ধন্যবাদ দেব, আমার পেছনে লেগে আছেন ঠিকই, কিন্তু কাজগুলো কিন্তু আদায় করে নিচ্ছেন। এবং তেলিয়ামুড়ার ডেভেলপমেন্ট মানে সার্বিক ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্ট। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের উদ্যোগে ওয়ার্ড নাম্বার 8-এ
যে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানো, সেটাও হয়েছে প্রায় 1,18,00,000 টাকার। বর্জ্য ব্যবস্থার জন্য যে টারশিয়ারি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান্ট বড়লুঙ্গায় সেটা বসানো হয়েছে, তার জন্য প্রায় 1,50,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। এটা তো গেল, হয়ে গেল। আরো কি কি কাজ চলছে আমি লিস্ট আপনাদের সামনে কারণ আমাদের কিন্তু অনেক সময় মনে থাকে না অনেক জিনিস, এত কাজ হচ্ছে তারপরেও কিন্তু ওই বিরোধীরা বারবার বলে কিছুই হয়নি কিছুই হয়নি। এর জন্য লিস্টটা একটু আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই যে আরো যেসব কাজ চলছে, জেলা শাসক ও সমাহর্তার যে সরকারি আবাস তার নির্মাণের কাজ চলছে। খোয়াইয়ের মহকুমা শাসকের সরকারি আবাস তারও নির্মাণের কাজ চলছে। বেহালাবাড়ি এইচএস স্কুলে 50 শয্যা বিশিষ্ট যারা আমাদের জনজাতি মেয়েরা আছেন তাদের হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে। অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তার সরকারি আবাস নির্মাণের কাজ চলছে। 2 কোটি টাকা ব্যয়ে ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি খোয়াই জেলা হাসপাতালে গড়ে তোলা হচ্ছে। তুলাশেখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট গড়ে তোলা হচ্ছে। জেলা শাসক অফিস সংলগ্ন স্থানে সার্কিট হাউস নির্মাণ করা হচ্ছে। এই সার্কিট হাউস করার জন্য আপনাদের মাননীয় বিধায়িকা কতবার যে আমাকে বলছে তার হিসাব নেই। বন্ধুগণ, আমাদের সরকার যেভাবে এবার বাজেটে আপনারা দেখেছেন এত সুন্দর সুন্দর আমরা প্রকল্প যোজনা আমরা করেছি। আমি আপনাদের সামনে কয়েকটা জিনিস আমি রাখতে চাই যে এই সরকার মানব দরদী যে সরকার, তার কিছুটা চিত্র আপনাদের সামনে আমি রাখতে চাই। এবারের আমাদের বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনা, এটা আমরা এই প্রকল্পে যাতে করে আরো ভালো ফলনশীল জাতের ফসল যাতে আরো তৈরি হয় তার জন্য এই মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনা আমরা এই প্রকল্পটা আমরা রেখেছি এবারের বাজেটে। তাতে করে 5 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে যারা আমাদের ত্রিপুরার যারা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অন্তর্দয় ফ্যামিলির, সেখানে যদি তার ফ্যামিলির মধ্যে কন্যা সন্তান সেখানে যদি জন্মগ্রহণ করে তার জন্য ত্রিপুরা সরকার 50,000 টাকা ওই মেয়ের নামে ফিক্সড ডিপোজিট রেখে দেবে এবং 18 বছর যখন ওর হবে সেই টাকা সে সুদ সমেত পুরো টাকা সে উঠাতে পারবে। তার আগামী দিনের পড়াশোনায় হোক, বিয়ের ক্ষেত্রে হোক, সেই কাজটা আমরা মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় করেছি। চিফ মিনিস্টার স্কিম ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জ পার্সন, আপনারা জানেন যে বহু বাড়িতে মানসিক যারা রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য আমরা চিন্তা করলাম ভবিষ্যতে অনেক সময় দেখা যায় একটা বার্ডেন হয়ে যায়, সেই বার্ডেন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমরা ত্রিপুরা সরকার এবার বাজেটে আমরা রাখলাম যে 5,000 টাকা করে প্রতি মাসে যারা মেন্টালি চ্যালেঞ্জ আছে, মানসিকভাবে যারা ছেলে মেয়েদের যাদেরই সমস্যা হচ্ছে তাদের জন্য আমরা এই চিফ মিনিস্টার স্কিম ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জ পার্সনস করে একটা প্রকল্প আমরা করেছি। এতে করে 5,000 টাকা করে প্রতি মাসে পাবে। যারা 2,000 টাকা অলরেডি পাচ্ছে সেখানে অনেককে 3,000 টাকা দেওয়া হবে, যারা পায়নি তাদেরকে 5,000 টাকা করে দেওয়া হবে। আরেকটা যোজনা আমরা করেছি মুখ্যমন্ত্রী কন্যা যোজনা, যারা অন্তর্দয় যারা ফ্যামিলির যারা আছেন তাদের যদি একজন ওই ফ্যামিলির তাদের বিয়ের সময় 50,000 টাকা করে তাদের বিয়ের সময় তাদের আমাদের ত্রিপুরা সরকার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এবং যদি দেখা যায় যে আরো ওই অত্র এলাকায় কোনো মহকুমার আরো অনেকের এই যদি এই অন্তর্দয় ফ্যামিলির কোনো কন্যা থাকে একসাথে গণবিবাহ দেওয়ারও ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার করছে। চিফ মিনিস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর ডটার সান ফর আর্মি সিআরপিএফ, ত্রিপুরার মানুষ অনেকে আছে যারা বিএসএফ এ চাকরি করে, কেউ সিআরপিতে চাকরি করে বা অন্যান্য যেসব প্যারামিলিটারি যে ফোর্সগুলো আছে সেখানে কাজ করে, তারা আর্মিতে কাজ করে। অনেক সময় দেখা যায় ওনারা এই দেশ রক্ষার্থের কারণে তারা মৃত্যুবরণ করেন। তাদের ছেলে মেয়ে যদি 18 বছরের কোনো ছেলে মেয়ে থাকে তাদেরকে আমরা পেনশন দেওয়ার এইবারের বাজেট আমরা রেখেছি। আমার এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সরকার প্রতিনিয়ত প্রতি জিনিসের দিকে আমরা লক্ষ্য করি। এই সরকার মানুষের সরকার, সেটা কিন্তু বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এবারের আমরা বারবার আমরা দেখেছি যে কথায় কথায় মানুষ বাইরে চলে যায় চোখের জন্য। আমরা একটা এখানে টারশিয়ারি সেন্টার একটা তৈরি করছি আগরতলার মধ্যে, 100 বেডের চোখের সমস্যা নিয়ে যেন বাইরে কেউ যেতে না হয়, একদম সুপার স্পেশালিস্ট
সুপার স্পেশালাইজেশনের যে চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে তার আমরা সেই সেন্টার আমরা আগরতলায় আমরা করছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন, আমরা ভারত মাতা ক্যান্টিন কাম নাইট সেন্টার আমরা করছি। অনেকে আছে ত্রিপুরার বহু বাইরের থেকে বহু জায়গার থেকে মানুষ আগরতলায় যায়, সেখানে যাওয়ার পর অনেক সময় ওরা এখানে থাকতে হয়, কিন্তু কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে, এর জন্য আমরা ওখানে ভারত মাতা ক্যান্টিন কাম নাইট সেন্টার করছি। সেখানে ওদের থাকার ব্যবস্থাও থাকবে এবং খাওয়াও খুব অল্প পয়সায় যাতে খেতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমরা নিজেরা দেখেছি আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য একবার ওই টিচারের কাছে যাই, ওই টিচারের কাছে যাই, কিন্তু আমরা ঠিক করলাম যে সমস্ত মহকুমার মধ্যে আমরা এই ধরনের যে বিশেষ কোচিং সেন্টার আমরা তৈরি করছি প্রতিটা মহকুমার মধ্যে, এবং সেখানে যারা বাইরের থেকেও যারা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথ এবং ইংরেজি সহ যাতে ভালো ভালো টিচার আসতে পারে এবং সেখানে কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এক টিচার ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এরকম যেন না যেতে হয় সেই ব্যবস্থার জন্য এবার বাজেটে রাখা হয়েছে। এর জন্য প্রায় 7 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। বন্ধুগণ, আপনারা দেখেছেন যে অনেক সময় কম্পিটিটিভ এক্সামও দিতে হয়। কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে গেলে এখানে সেন্টার ত্রিপুরাতে নেই, বাইরে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, বা অনেক সময় যেহেতু সুবিধা নেই বাইরে যাওয়ার, তো অনেকে সে পরীক্ষাও দিতে পারে না। যারা আমাদের ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন জায়গায় ভর্তির জন্য অসুবিধা হয়, তাদের জন্য আমরা আগরতলা, উদয়পুর এবং আমবাসায় সেই 3টে জায়গায় আমরা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন সেন্টার চালু করার প্রস্তাব রেখেছি। এতে করে সমস্ত সাব ডিভিশন, সমস্ত বিধানসভা তাতে কিন্তু কভার হবে। আমাদের আপনারা জানেন আগরতলার মধ্যে খুব সমস্যা হয় যানবাহনের জন্য, সেখানে আমরা অলরেডি আগরতলায় এবং উদয়পুরে 2টো ফ্লাইওভার নতুন করে আমরা সেখানে এবারের বাজেটে আমরা রেখেছি। বাদারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে কিছুদিন আগেও আমি এখানে গিয়েছিলাম, বাদারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আপনারা শুনে খুশি হবেন যে ওখানে আমাদের সিনথেটিক যে টার্ফ ফুটবল গ্রাউন্ড সেখানে একটা উদ্বোধন হয়েছে, আরেকটা হয়েছে সিনথেটিক হকি গ্রাউন্ড এবং আরেকটা সিনথেটিক ট্র্যাক। আমরা ঠিক করলাম যে নেতা এবং নেত্রীদের নামে তো সবসময় নাম দেওয়া হয়, উনাদের নামে উৎসর্গ হয়। আমরা ঠিক করলাম যারা ত্রিপুরার জন্য নাম কুড়িয়েছে, যারা ত্রিপুরার জন্য কাজ করেছে তাদের নামে দেব। যে সিনথেটিক ট্র্যাক, সেই সিনথেটিক ট্র্যাকে আমার সাথে ও জুনিয়র ছিল, সে এফসিআই এ চাকরি করত খেলার সুবাদে, সেখান থেকে তার নামে দেবভক্তি জমাতিয়ার নামে এই যে সে ডেকাথলন, পেন্টাথলন এবং হাই জাম্প, লং জাম্প এবং জ্যাভলিন থ্রোতে মানে ত্রিপুরার হয়ে বহু সে মেডেল পেয়েছে। সে এখন নেই দুনিয়াতে, তার নামে দেবভক্তি জমাতিয়ার নামে আমরা সেখানে এই সিনথেটিক যে আমরা ট্র্যাক হয়েছে তার নামে করেছি। আমরা ছোট তখন জানতাম যে ত্রিপুরা একজন খুব নাম করা ফুটবলার, সে তার পেটে যখন বল পড়লো সেখানে সে অন দ্য স্পট মারা গেছে। সেই ভট্টাচার্য বাবুর নামে আমরা সেই ফুটবল গ্রাউন্ডে নাম দিয়েছি। একজন রিটায়ার্ড করে সে এখন এই পৃথিবীতে নেই, ইহলোকে পরত্ব উনি আর নেই, তো উনার নামে আমরা নন্দীবাবুর নামে সেই যে আমাদের হকি যে গ্রাউন্ড তার নামে করেছি। এই হচ্ছে আমাদের যে ত্রিপুরা সরকারের চিন্তা ভাবনা, যে আমরা এই সব ব্যক্তিদের নামে আমরা ওই জায়গাগুলো আমরা উৎসর্গ করেছি। কিছুদিন আগে আমবাসার মধ্যে একটা স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা আবাসন ছিল, আমরা একজন জিমনাস্ট ত্রিপুরার জন্য বহু নাম করেছে মন্টু সাহা, তার নাম মধুসূদন সাহা, তার নামে আমরা উৎসর্গ করেছি এখানে। বন্ধুগণ, আমরা এখানে বুলাগেরি যে মাঠ আছে সেই বুলাগেরি মাঠে আমরা আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল করব, প্রাকৃতিক ফুটবল মাঠ করব, মাল্টিপারপাস স্পোর্টস হলে সুবিধা যাতে হয় সেইভাবে আমরা এখানে চিন্তা করছি। চিফ মিনিস্টার রাবার মিশনের আওতায় এখানে আমাদের ট্রাইবাল মিনিস্টার সাহেব আছেন, উনি নিশ্চয়ই খুব খুশি এই বিষয়ে যে 20,485 হেক্টর জমিতে রাবার চাষ আরো নতুন করে আমরা বাড়াবো এবং 10টি রাবার যেখানে প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র আমরা স্থাপন করব। 3টি 100 শয্যা বিশিষ্ট জনজাতি হোস্টেল আমরা করব, 50 শয্যা বিশিষ্ট 60টি এসটি হোস্টেল আমরা করব। বন্ধুগণ, কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষার জন্য আমরা হাঁপানিয়াতে ব্যবস্থা করছি। কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছেন
যে গুয়াহাটি থেকে পরীক্ষা দিতে গিয়ে একজন মৃত্যুবরণ করেছে। যাতে ত্রিপুরাতে সে ব্যবস্থা হয় তার জন্য আমরা বিশাল আকারে হাপানিয়াতে প্রায় 15 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সারা ভারতবর্ষে বা ত্রিপুরার জন্য যে পরীক্ষাগুলো হবে সেগুলো যাতে ওনারা সেভাবে বসতে পারেন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে যে থানাগুলো সেগুলো পুরনো হয়েছে সেই থানাগুলোকে ডেমোলিশ করে সেটিকে ভার্টিক্যালি যদি উপরে তোলা যায় তাহলে থানাগুলোর মধ্যে যারা কাজ করে তারাও সেখানে তাদের কর্মক্ষেত্রেও থাকবে, আবার তারা থাকারও ব্যবস্থা হবে। এর জন্য আমরা প্রথমত পশ্চিম আগরতলা থানা, পূর্ব আগরতলা থানা, বিলুনিয়া থানা, বাইকোরা থানা, বাগবাসা থানা এবং মধুপুর থানার জন্য নতুন ভবন নির্মাণের জন্য এবার বাজেটে রাখা হয়েছে। আস্তে আস্তে করে সমস্ত যে বিধানসভায় আছে সব থানাগুলোকেই আমরা যেখানে পুরনো হয়ে গেছে সেইগুলোকে আমরা ডেমোলিশ করে নতুনভাবে আমরা তৈরি করব। আমার বিধানসভার মধ্যে প্রায়ই বিধানসভার যারা মাননীয় এমএলএ মহোদয়রা আছেন তারা বারবার জিজ্ঞেস করেন আমার ওখানে ফায়ার স্টেশন নেই এবং অনেক জায়গায় ফায়ার স্টেশন খারাপ। প্রচুর জায়গার মধ্যে আমরা ফায়ার স্টেশন নতুনভাবে নির্মাণ করার জন্য করেছি। এর মধ্যে তেলিয়ামুড়ায়ও ফায়ার স্টেশনের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। বন্ধুগণ, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে আমাদের এবার বাজেটে প্রায় 250টি সোলার হাইমাস্ট স্থাপন করা হবে এবং সেটা আশা করি আমাদের এই তেলিয়ামুড়াতেও সেটা হবে। যদি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কথা কই, জল জীবন মিশনের আমাদের এই সরকার 2018 আগে 2017তে মাত্র 3% জল জীবন মিশনে নলসের জলের ব্যবস্থা ছিল। আজকে আমাদের এখানে 85.12% হয়েছে আর জাতীয় গড় কত 79.98%। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় এখন পর্যন্ত প্রায় 222 কোটি টাকা যে সেটেলমেন্ট এখন পর্যন্ত হয়েছে বিনা পয়সায়, সেই ব্যবস্থা আমরা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেটা করেছেন। সে একই দিশায় চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনায়ও আমাদের এখানে শুরু হয়ে গেছে। প্রায় 2,28,000 পরিবারের আমরা সেই কার্ড আমরা বিতরণ করেছি। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির কথা যদি বলি, এখানে প্রায় 2,40,000-এর মতো প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধিতে আমরা সেই কার্ড আমরা দিয়েছি এবং তাতে করে বিগত এই যে 7 বছর হলো আমাদের প্রায় 842 কোটি টাকা যারা বেনিফিশিয়ারি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। পিএম সূর্যঘর প্রধানমন্ত্রীজির এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট যে পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা 12,700 জনের মতো গ্রাহক এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রায় 3,68,000 পাকা ঘর রাজ্যে নির্মিত হয়েছে। আমাদের এখানে স্বচ্ছ ভারত মিশনে আমাদের এর জন্য ত্রিপুরা কিন্তু এখন বলা যায় যে এখানে উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি হয়েছে। আমাদের দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনায় এখন পর্যন্ত প্রায় 5,223 জনকে তাদেরকে স্কিল ডেভেলপমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং 3,011 জনকে বিভিন্ন কোম্পানিতে তাদেরকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করা হয়েছে। আমাদের 2017 সাল থেকে যে প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা শুরু করেছিল 1,42,759 জন মহিলা সুবিধা পেয়েছেন। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে কিছুদিন আগে আমরা যারা ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বা সিবিএসসি বোর্ড থেকে যারা পাশ করেছে তাদের 140 জনের মতো আমরা 14 মার্চ 2025-এ মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় এই ছাত্রীদেরকে আমরা উৎসাহিত করার জন্য স্কুটি আমরা প্রদান করেছি। বন্ধুগণ, আপনাদের এখানে আমাদের ত্রিপুরা যে এখন ঠিকভাবে চলছে তার প্রকৃত যে ডাটা এবং সেই ডাটার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে ত্রিপুরা ঠিক পথে চলছে। ত্রিপুরাতে এখন আসামের পরেই ত্রিপুরাই হচ্ছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জিএসডিপি স্টেট। এখানে জিএসডিপি রেট অনেক বেড়েছে, আমাদের এখন 91,224 কোটি টাকা হয়েছে। তো সেই দিক দিয়ে বলতে গেলে ত্রিপুরা অনেক নর্থ ইস্টের মধ্যে অনেক বেটার পজিশনে আছে। আমাদের এখানে জিএসটি সংগ্রহ ক্ষেত্রে 9.1% বৃদ্ধি হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরাতে এখন যে পার ক্যাপিটা ইনকাম সেটা 2017-18 সালে ছিল 1,444,000 আর এখন আমাদের এখানে 2023-24 সালে 1,77,000।
সিকিমের পরে ত্রিপুরা এখন দ্বিতীয় সর্বাধিক রাজ্য। আমাদের ত্রিপুরা এখন এতগুলো যে পারফর্মার যে ইন্ডেক্স আছে তার মধ্যে ত্রিপুরা টপ পারফর্মার রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল নর্থ ইস্টে, এখন সেই জায়গায় ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, আমরা চেষ্টা করছি মানুষের জন্য কিছু করার। আমি কয়েকটা জিনিস আমি আপনাদের সামনে আমি রাখলাম, যদি বলি এখানে শেষ করা যাবে না। এবং তেলিয়ামুড়ার আমি বলবো যে আমরা প্রায়শই এই দিক দিয়ে যাই আসি, আজকের যে উদ্বোধনগুলো এখানে হয়ে গেল নিশ্চয়ই এখানকার সমস্ত মানুষের কল্যাণে সেটা আসবে এবং আগামী দিন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেটা বলছেন এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, সেটা আগামী দিন আমরা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা যত থাকবে, আমাদের উপর যত আস্থা রাখবেন, ততই আমরাও অনুপ্রাণিত হয়ে আরো ভালো ভালো কাজ করার চেষ্টা করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা की জয়। धन्यवाद सर आपके शब्दों से आज के इस कार्यक्रम को अलंकृत करने के लिए, एवं हमें आशा है कि आपके मार्गदर्शन से त्रिपुरा और भी उन्नति की ओर बढ़ेगा। Ladies and gentlemen, now as we approach to the conclusion of today's grand event, I would like to invite on the podium Shri Rupak Sarkar sir, Honorable Chairperson Teliamura Municipal Council, for the vote of thanks. সবাইকে নমস্কার।